अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैर वफियत से होंगे। मेरी दुआ है जहाँ तक खुदा की खुदाई है अमन सुकून और सलामती रहे। जी आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगा मटर की फसल के मतलब, क्योंकि अभी चावल की फसल की जो है बर्दाश्त हो रही है, कटाई हो रही है। इसके बाद अक्सर लोग जो है वो मटर की फसल जो है वो काश्त करते हैं, तो उसके मतलब मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि अक्सर लोगों से मटर की फसल में जो जड़ी बूटी गंद वगैरह उग जाता है वो तलफ नहीं होता और उसकी वजह से उनकी मटर की फसल अच्छी नहीं होती और उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपके साथ जो है वो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। मेरे साथ आज मौजूद हैं मियाँ मोहम्मद अफजल सरा चिश्ती साहब और इनका तकरीबन 30 साल का तजर्बा है कि ये अपने मटर की फसल में से किस तरह गंद को ख़त्म करते हैं, जड़ी बूटियों को ख़त्म करते हैं और इनकी फसल में वो गंद वो जड़ी बूटियां अब नहीं होती और ये अच्छी पैदावार मटर की लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब तुसी सानू दसना है कि अगर जेड़ा बंदा मटर की काश्त करना चाहता है मुंजी की फसल तो बाद सब नालों पहले वो अपनी ज़मीन की तैयारी किस तरह करेगा? वो अपनी ज़मीन की तैयारी करेगा। जे ज़मीन होवे टिब्बा ਉਹਨੂੰ ਤਵਿਆਂ ਨਾਲ ਦੌਰ ਲਾਏ ਔਰ ਦੌਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੌਰ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਟਰ ਦੀ ਸੀਂ ਲਾਏ, ਰੂਟਰ ਦੀ ਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਜ਼ਰ ਕਰਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਬਰਾਬਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਟਰ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮੁੰਜੀ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰ ਤਵਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਦੋ ਸੀਆਂ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਟਰ ਦੀ ਦੌਰ ਲਾਏ। ਦੋ ਰੂਟਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰੇਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਰੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। जी मियाँ साहब इस तो अगे मेरा तुहाडे नाल सवाल है कि केड़ा फसल किन्नी जेड़ा एवरेज देंदा है ते केड़ा फसल काश्त करनी चाहिए है, मटर का केड़ा बीज पाना चाहिए ते केड़ा बीज जल्दी पकदा ते केड़ा लेट पकदा है। इस दे मुतलक सानू थोड़ी जरा इन्फॉर्मेशन दे दिओ ताकि जेड़े देखने वाले ने उन्हां दा फायदा हो सके ते ओ इस गल तो तुहाडी तजर्बे तो ये मालूमात हासिल कर लैण कि सानू केड़ा बीज काश्त करना चाहिए है। जी मियाँ साहब मटोर बीज 60 ਤੋਂ 70 दिन च तैयार होवेगा। ਲੀਨਾ ਪਾਕ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ 80 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰਾਸ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਹੈ ਵੀ, ਇਹ 110 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਜਾਂ 110 ਦਿਨ ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਕਿੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕਿੰਨੇ ਤੋੜੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਟਿਓਰ ਦੀ ਔਸਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ 100 ਤਰੋੜੇ ਤੋਂ 125 ਤਰੋੜਾ। ਲੀਨਾ ਪਾਕ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 150 ਤਰੋੜਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰਾਸ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ 200 ਤਰੋੜਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ 80 ਤਰੋੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤਰੋੜੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬੀਜ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 50 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਡੀਏ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੋੜੇ ਨਿਕਲਣ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਪਾ ਲਿਆ, ਖਾਦ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਖੇਲਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮੇਨ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਟਰ ਦਾ ਗੰਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ और बहुत सारे काश्तकार जिमीदार इस वजह तो जो नुकसान उठाते हैं कि मटर के गंद खत्म नहीं होता। मटर की फसल के गंद खत्म करने का सानू कोई तरीकाकार ऐसा दस दिओ जो 30 साल के तजर्बे के हासिल होया कि फलां जी दवाई तुम पाओगे तो तुहाडी मटर की फसल आइंदा वास्ते कभी भी गंद नहीं होएगा। जदों तुसां फसल ला लईए खेलां कढ लईआं ने उहदे तो बाद एक दिन तुसां पानी ला देना, एक दिन बाद पानी लाने तो बाद मटर की फसल अजे कोई बूटा जम्मे ना, ये नहीं भी 2 दिन बाद कर लो स्प्रे, 3 दिन बाद कर लो। बूटा जम्मण तो पहला तुहां स्प्रे करनी है और स्प्रे तुसां जदों कर देनी है ना तर बत्तर दे उत्ते उदों कोई गंद जम्मेदा नहीं, क्योंकि असां तजर्बा 30 सालां च यही सिक्खिया है। स्प्रे जिहड़ी है तर बत्तर दे उत्ते कर दिओ। ये तर बत्तर जमीन दे उत्ते तुसां एक सेटा क्लोर लैनी है जिहड़ी 60 ਤੋਂ 70 80 100 रुपए तक मिल जाती है, जिहड़ी कंपनी दी दिल तुसीं लै सकदे हो। एक पेंडी मैथालीन तुसां लैनी है वो 1000 ml, जिहड़ी कंपनी दी दिल तुसीं लै सकदे हो। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ 800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਤੱਕ 700 ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਭੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਏਕੜ 'ਚ। ਦੋਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਰਵੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਗੇ ਦੀ। ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਕਸਰ ਜਿੱਤਲੇ ਫਸਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਉੱਗ ਜਾਣੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਗ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਣਕ। ਉਹ ਜੇ ਟਾਣਕ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤੇ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੂਟੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਟਾਣਕ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਲੀ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾਈ ਉਹ ਛੇਤੀ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਫਲੀ ਛੋਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਖਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਬੂਟੇ ਨਿੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰੇਜ਼ਰ ਕਰੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਰੇਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੇਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪਤਾ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ, ਤੇ खुदा ने भी आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसे खुद आप अपनी हालत बदलने का। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, बहुत मेहरबानी, तुसी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। इंशाल्लाह तुहाडी वीडियो नूं वेख के बहुत ज़्यादा लोगों का फायदा होगा। जेडे नवे काश्तकार ने, अक्सर नवे काश्तकार जेडे ने वो जिमीदारी शुरू करते हैं, फसलां उगाते हैं, लेकिन पहली दफ़ा ही नुकसान कर बैठते हैं तो अपना दिल हार जाते हैं। तो इंशाल्लाह तुहाडी इस वीडियो तो बहुत सारे लोगों का फायदा होएगा। बहुत शुक्रिया जी। इस दे नाल इजाज़त चाहते हैं। वसदे रवो, सलामत रवो, अल्लाह हाफिज़।